کرنے پہ اور ننگا کرنے پہ آئے تو پھر بڑے طریقہ کار ہیں. اللہ پاک کی ذات خود بخود اس کو جناب بے نقاب کرتی ہے. تو کل انہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ اس خطے کے اندر پاکستان میں پٹرول کی قیمتیں اور پیٹرولیم کی قیمتیں سب سے کم ہیں. یہ پی ٹی آئی کی جیت ہے, یہ عمران خان صاحب کی جیت ہے. تیسری چیز, آج کا الیکشن ہم کیٹاگوریکلی یہ کہتے ہیں کہ دوست محمد مزاری پارشل ہے. ہم کیٹاگوریکلی کہتے ہیں کہ دوست محمد مزاری جانبدار ہے. ہم کیٹاگوریکلی کہتے ہیں کہ دوست محمد مزاری صادق اور امین نہیں ہے. ہم کیٹاگوریکلی کہتے ہیں کہ دوست محمد مزاری نون لیگ کے ساتھ مل چکے ہیں. ہم کیٹاگوریکلی کہتے ہیں کہ دوست محمد مزاری کا جو آج کنڈکٹ ہوگا وہ ہمارے کاغذوں کے اندر پارشل ہوگا, وہ جانبدار ہوگا. اور کیوں جانبدار ہوگا؟ میں نے کل پریس کانفرنس کے اندر یہ بات کہی اور پھر میں نے کل لیڈنگ 2-3 ٹی وی چینلز کے اندر کہی, میں آج دوبارہ دہرا دیتا ہوں. اس کو کوئی کہیں پہ بھی چیلنج کرتا ہے تو کر دے. 1 اپریل کو فلیٹیز کے اندر ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ تھی. میٹنگ کے درمیان دوست محمد مزاری صاحب جناب ہمارے ایک منسٹر کو کنارے پہ لے کے گئے اور منسٹر صاحب سے پوچھتے ہیں, جناب نون لیگ اس وقت ہمارے منحرف اراکین کو کیا دے رہی ہے, اس کا ریٹ کیا ہے؟ تو وہ منسٹر صاحب نے ہنستے ہوئے کہا, مزاری صاحب آپ تو ماشاءاللہ ارب پتی آدمی ہے, خاندانی آدمی ہے, آپ کو یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں نہیں میں بس ویسے ہی پوچھ رہا ہوں. تو آگے سے منسٹر صاحب نے جواب دیا کہ سنا ہے کہ 4 کروڑ روپیہ ریٹ ہے. تو آگے سے مزاری صاحب کہتے ہیں پھر اسپیکر کا ریٹ تو کہیں زیادہ ہوگا نا. اور اگلے دن ہی صاحب بہادر حمزہ شہباز صاحب کو پیارے ہو گئے تھے اور نون لیگ کو پیارے ہو گئے تھے. تو جناب والا یہی وجہ ہے کہ 5 اور 6 تاریخ کی رات کو جو پاکستان اور پھر پنجاب کی ہسٹری میں اور پنجاب اسمبلی کی ہسٹری میں جو بھونڈا مذاق, جو بھونڈی حرکت, ایک سادہ پیج پہ آرڈر لکھ کے نیچے اپنا سائن کر کے کہ جو گزٹڈ نوٹیفیکیشن نہیں تھا, انہوں نے جو 6 اپریل کے اجلاس کا آرڈر کیا تھا, یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ پارشل ہو چکے ہیں, یہ نون لیگ کو پیارے ہو چکے ہیں, یہ شہباز شریف صاحب کو پیارے ہو چکے ہیں, یہ اپنی سوچ اور اپنی فکر کو چھوڑ چکے ہیں. اور ایک بات بڑی کلیئر سن لیں, یہ ہمارے ووٹوں سے ڈپٹی اسپیکر بنے ہیں, یہ بلے کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے ہیں اور بلے کے ٹکٹ پہ منتخب ہونے والوں کی ووٹ سے ڈپٹی اسپیکر بنے ہیں. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اسمبلی کے اندر وہ ہمارے مفادات جو ہمارے جائز مفادات ہوں گے وہ اس کے برخلاف وہاں پر کھڑے ہوں؟ یہ اسمبلی کے ڈیکورم کا جناب یہ مذاق ہوگا, یہ اسمبلی کے ڈیکورم کی تضحیق ہوگی, یہ اسمبلی کا جو ماحول ہوگا اس کی تضحیق ہوگی جو ہم نہیں ہونے دیں گے. اور ایک چیز بڑی کلیئر ہے, انشاءاللہ جو بلے کے ٹکٹ سے منتخب ہیں اور جو شہر کے انتخابی نشان پہ اور ان کے اتحادی جماعتیں جو اس وقت ہیں اس کے درمیان مقابلے میں انشاءاللہ چودھری پرویز لائی صاحب گج وج کے عزت اور احترام سے, تز کو احتشام سے, دن دہاڑے سورج کی روشنی میں ہانکے پکارے انشاءاللہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوں گے. فیاض صاحب یہ بتائیے, آپ نے کہا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ متنازع ہو گئے ہیں, تو حالانکہ ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ کسی پارٹی کا نہیں ہوتا, اس کو جو ہے نا کسٹوڈین ہونے کے ناطے امپارشل ہونا چاہیے, نہ وہ آپ کا ہو نہ وہ نون لیگ کا ہو. تو کیا اگر وہ امپارشل ہے تو آپ احتجاج کریں گے اور آج ووٹنگ میں حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر ہوتا ہی حکومتی ہے, حکومتی بندہ, لیکن اس کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے وہ جو ہے نا امپارشل ہوتا ہے. بالکل, لیکن ہوتا وہ حکومتی پارٹی کا ہے. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں, یہ نہیں ہوتا کہ جب وہ اسپیکر منتخب ہو جاتے ہیں تو وہ ریزائن کر دیتے ہیں پارٹی سے بھی اور پارٹی کی میٹنگز میں نہیں آتے اور پارٹی کے اجلاس میں نہیں آتے یا پارٹی کی لیڈرشپ سے جو ہے نا اوے ہو جاتے ہیں, ڈسٹینس اختیار کر لیتے ہیں. یہ نہیں ہوتا. تو جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ آپ کے سامنے, پچھلے آپ بھی گواہ رہیے گا, میں نے تو بینگا فیاض الحسن چوہان, بینگا ترجمان پی ٹی آئی, بینگا ترجمان نامزد وزیر اعلیٰ, پچھلے 1.5 مہینہ آپ لوگ بھی میڈیا والے شاہد رہے, ہم نے تو بھائی جان صبح دوپہر شام حکم اذاں کیا ہے, اپنا حق ادا کیا ہے. کوئی اور پنجاب میں سے بولے نہ بولے,
हमने तो भाई जी एक एक चीज़ आइन की, कानून की, एथिक्स की, वैल्यूज़ की आपके सामने डेली रखता रहा हूँ और कल भी रखी है, आज फिर दोबारा आपके सामने रख रहा हूँ कि वो जानिबदार हैं, उनका कोड ऑफ कंडक्ट बता रहा है। चौहान साहब ये बताइएगा कि माजी में भी जब सेनेट के इलेक्शन थे तो आपके केपीके से लोग जो हैं वो मुनहरफ हुए, बिके, या इस बार भी आपकी ज़्यादा तहरीक इंसाफ, एक इंसाफ की जमात थी, क्या आप उनको अपनी जमात को कंट्रोल नहीं कर सके, तो किसी के ऊपर क्या आपने सवाल अपने एंड से अच्छा पूछा, लेकिन जिससे पूछ लिया गलती से वो 43 साल से सियासी कारकुन है। आपको मैं बता दूं 2000 आपका जो 2 का इलेक्शन था ना, उसमें 2003 में सेनेट का इंतखाब आया 2003 में, तो JUI की आधी पार्लिमानी पार्टी जो है ना बिकी थी, KPK के अंदर भी और वफाक के अंदर भी। फिर 2006 में दोबारा आया, उसमें भी आपकी JUI की जनाब आधी पार्लिमानी पार्टी है, 4 लोगों को इमरान खान साहब ने निकाल दिया। सवाल तो वो बिके, फिर 2009 में फिर बिके, फिर 2012 में फिर बिके, तो ये चीज़ नहीं है। हाँ, इमरान खान साहब की और PTI की डिस्टिंक्शन है कि हमने एक तादीबी कार्रवाई पहली दफ़ा की थी, और अब भी आपने जो सवाल पूछा है, मैं पिछले 1.5 महीने से ये कह रहा हूँ, आज आखिरी दिन है, एक दफ़ा फिर बता दूँ, हमजा शहबाज ने अपने एक पाव गोश्त के पीछे PTI के मुनहरफ अरकान की। यहाँ आपको बताएं कि पंजाब असम्बली में नए वज़ीर आला का इंतखाब कुछ ही देर बाद होगा। दोनों जानब से अपनी अपनी जीत के लिए दावे भी किए जा रहे हैं। किस जमात के पास कितने अरकान असम्बली मौजूद हैं, तमाम तर तफसीलात लिए इब्राहिम लकी साथ मौजूद हैं। इब्राहिम लकी, तमाम तर तफसीलात से नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली का अहम तरीन इजलास जो आपसे कुछ देर बाद जो है होगा, जिसमें पंजाब में नए कायद अवान का इंतखाब किया जाएगा। पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा, शहबाज के हवाले से दोनों तरफ से जो है मुतबाद दावे जो है सामने आ रहे हैं। तो परवेज़ इलाही की जानिब से जो है ना, जो हुकूमत अरकान की तादाद जो इस वक्त जो है मौजूद है, वो 189 अरकान की हमारे का दावा कर रहे हैं। हमजा शहबाज तबलीग के नाराज ग्रुपों पर पॉलिटिक्स में 200 से ज्यादा अरकान की हमायत जो है वो दावा कर रहे हैं। हमजा शहबाज 200 अरकान जो है वो फ्लैटिंग होटल में 16 अप्रैल को जो है उन्होंने अपने पते जो है इस्तीफे किए थे, जिसके मुताबिक उनके पास जो नंबर गेम है वो 200 अरकान के पर मुश्तमिल है, जबकि जो परवेज़ इलाही और हुकूमत है उनके पास जो है 189 के करीब जो है वो बताई जा रही है कि अरकान है। हुकूमत के नाराज अरकान हार जीत में कलीदी किरदार अदा करने में अहमियत अख्तियार करते हैं, क्योंकि तरीन ग्रुप, अलीम खान ग्रुप, असद खोकर ग्रुप और चीना ग्रुप जो है वो अपोजिशन की हमायत का ऐलान जो है वो कर चुके हैं। इसके अलावा आज़ाद अरकान जो है वो भी जो है नून के साथ खड़े हैं। ईवान में उन किसके साथ करा है, जो परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज कितने वोट हासिल कर पाएंगे, ये जो है ना आपके कुछ देर बाद ईवान का इजलास होगा, जिसमें जो है देखा जाएगा कि कौन किसके साथ खड़ा है, और किसी भी वक्त जो है ना अपसेट भी हो सकता है। ताहम इस वक्त अददी एतबार से मुतहदा पोजीशन की जो पोजीशन है नंबर गेम के हवाले से वो जो है वो मुस्तहकम है। उनके पास 200 के करीब अरकान पंजाब असम्बली जो है उनका नंबर है। अभी वो 5 हिस्सों में जो है ना मुश्तमिल अरकान असम्बली जो है होटल से जो है या पंजाब असम्बली पहुंचे हैं, और उनके पास नंबर गेम जो है वो मुकम्मल दिखाई देती है। लिहाजा उनकी साइकोलॉजिकल जो पोजीशन है वो भी स्ट्रॉन्ग है, जबकि हुकूमत की तरफ से जो है वो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो हमें वीक दिखाई देती है। ताहम इसके बावजूद हुकूमत जो है कॉन्फिडेंट है कि उनके पास नंबर गेम पूरी है। तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त 183 जो उनके वोट हैं, जिनमें फराज 24 से 36 वोट जो है ना वो भी है जो पोजीशन की तरफ झुकाव रखते हैं। काबुल लीग के पास 10 वोट हैं, जबकि 1 वोट राय हक पार्टी का था जो हुकूमती शादी थी, लेकिन वो भी पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के साथ जो है उनका वो शामिल हो चुके हैं। तरीन ग्रुप के 14 अरकान ने भी जो है वो हमायत का ऐलान कर रखा है। अलीम ग्रुप के 4 अरकान जो है वो भी उनके मुतहदा पोजीशन के हम आवाज़ हैं। इसी तरह खोकर ग्रुप के 2 अरकान हमजा शहबाज के जो है वो भी हम कदम है। तहरीक इंसाफ के राजा सगीर रावलपिंडी से उन्होंने भी जो है हमजा शहबाज की हमायत का ऐलान किया हुआ है। तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान की जो तादाद है वो 24 के करीब बताई जा रही है। नून लीग के 5 में से 3